Hello and welcome back to my YouTube channel. My name is Amninder. I hope you all are doing great in your life and enjoying your life. Well, this video is going to be very interesting video and requested video as well because मैंने बहुत सारे comment आ रहे सी कि दी please इस topic के ऊपर video बनाओ and this is a part 3 video. ਤੁਹਾਨੂੰ टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि मैं किस topic ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ. So that's all about like packing guide tips. सो वैसे मैं ये उपर पहला 2 वीडियोज़ बना चुकी हाँ एंड इस करके दिस इज़ अ पार्ट 3 वीडियो. सो पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ मैं जनरल गल की सी कि ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ डेफिनेटली वैदर यू आर गर्ल वैदर यू आर बॉय ਤੁਹਾਨੂੰ ध्यान देना ही चाहिए हैगा एंड उन्होंने चीज़ों पर फोकस करना चाहिए. सैकेंड वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं गल की सी किचन आइटम्स की एंड इन जनरल क्लोथ्स ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ. सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸਭ ਨੇ, स्पेशली पार्ट 1 वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट. सो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी दैन प्लीज़ उस वीडियो को चैकआउट जरूर करो एंड उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के दे दूँगी. सो दिस वीडियो इज़ स्पेशली डेडिकेटेड टू गर्ल्स. सो ये मैं गर्ल्स के स्टफ की गल करूँगी कि गर्ल्स दियाँ यू नो दैट कि उन्होंने चीज़ों को लैके कितनी सारिया कैटेगरीज होंगे, ज्वेलरी मेकअप एंड वट नॉट है ना, तो उन्होंने सारिया कैटेगरीज में ये कवर अप करांगे. सो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं. लैट्स गेट स्टार्टेड. सो जो मैं आपके एक पर्सनल एक्सपीरियंस की गल करा, जो मैं आस्ट्रेलिया आना सी मैं सीरीयसली इन्नी ज़्यादा कन्फ्यूज सी आपनी चीज़ों को लैके क्योंकि मेरे को बहुत सारा स्टफ सीगा इंडिया के मैनू ये कन्फ्यूजन सी कि मैं की कुछ लैके जावां की कुछ छड़ के जावां. ये ना हो कि मैं नवीं चीज़ां खरीदा तो वो उधर भी मिलदियां होण ते वेस्टेज ऑफ मनी हो जाए या वो चीज़ां मेरे तो पाइयां ही ना जान उधर जाके तो मैं एवें ही भार इकट्ठा करके लै जा. यू नो दैट कि इदा अपने माइंड डाउट्स आते ही आते हैं बिकॉज अपने को 30 kg या 40 kg वेट होंदा. 30-40 kg के वेट के कितना कुछ आप लेके जा सकते हैं. इस तो इलावा मैनू ये डाउट सीगा कि मैनू ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ खास तौर पे लैके ही जानिया चाहिए ने. तो मैं बहुत सारिया वीडियोज़ देखिया एंड बहुत सारे लोगों नाल गल की तो कुछ डाउट्स मेरे क्लीयर होए भी एंड कुछ नहीं भी होए. कुछ मैं आप ही नहीं चीज़ां पूछिया क्योंकि मैनू ये सीगा कि जे मैं अगले परसन में पूछूंगी कि मैं लैके जा सकती हाँ तो शायद वो मेरा मजाक ना उड़ावे कि ये चीज़ आस्ट्रेलिया लैके जानी है. यू नो दैट तो ये चीज़ थोड़े नाल भी सेम होंदी ही होगी. तो मैं समझ सकती हाँ थोड़ी सिचुएशन एंड वो सारे डाउट्स थोड़े अज मैं इस वीडियो के क्लीयर कर देने हैं. सो फर्स्ट कैटेगरी तो स्टार्ट करते हैं. कैटेगरी वाइज मैं थोड़े नाल शेयर करूँगी. सो पहली कैटेगरी हैगी है ज्वेलरी. ज्वेलरी के अगर मैं सब तो पहला आर्टिफिशियल ज्वेलरी की जो मैं गल करा तो पहली चीज़ तो यह है कि जो थोड़े माइंड के डाउट हैगा कि असी क्वांटिटी वाइज कह लो नंबर ऑफ थिंग्स कह लो किन्नियां लैके जा सकते हैं और किन्नियां नहीं. सो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी आर्टिफिशियल ज्वेलरी के उपर. तुसी जिन्नियां मर्जी लैके जा सकते हो बिकॉज मैनू भी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक है. नंबर वाइज तुसी किन्नी भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी लैके आ सकते हो, बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हैगी. एंड जे मैं ये गल करा कि किहड़ियां चीज़ां तुहानूं लैके आउणियां चाहिदियां. फस्ट ऑफ ऑल ये तुहाडा एक पर्सनल डिसीजन हैगा कि तुहानूं किन्ना लैके आउणा चाहिदा हैगा स्टफ ये एंड किहड़ियां चीज़ां लैके आउणियां चाहिदियां. पहली चीज़ तो तुसी खुद नूं अपने आप नूं पुछो ये चीज़ कि तुसी किहड़ियां चीज़ां लाइक वियर कर सकते हैगे हो, तुसी किन्ना दे विच कंफर्टेबल फील करते हो, किहड़ियां चीज़ां तुहाडे ते जचदियां. जे मैं आपदे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू की गल करा तो जिवें कि तुहानूं स्टड्स लैके आने चाहिए हैगे, हैंगिंग वाले ईयरिंग्स लैके आने चाहिए आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰਲ ट्रेडिशनल ईयरिंग्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ट्रेडिशनल ड्रैसेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਲਚਰਲ ड्रैसेस ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਾਲੇ ईयरिंग्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ. ਨੈਕਲੇਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, एक हैवी एंड एक दो सिंपल लैके आने चाहिए क्योंकि जो स्टड्स ने वो डेली वेयर हो जाते हैं एंड जी हैंगिंग वाले ईयरिंग्स होंगे ने वो जो तुसी कोई भी वैसटर्न ड्रैस वेयर करते हैं तो वो बहुत सोहने लगते हैं. इस तो इलावा इतने बहुत सारे इदा के ओकेजनस होंगे ने जिमें कि तुहाडे कल्चर को लैके जिमें कि दिवाली होगी, लोहड़ी होगी या तुहाडे इत्थे आके बहुत सारिया फैमिलीज़ जिहड़ियां ने तुहाडियां फ्रेंड्स बननियां. तो फैमिलीज़ दे विच यू नो दैट कि किसी बच्चे का बर्थडे आ गया या किसी की एनिवर्सरी आ गई तो उदों खास तौर पर जिन्ना मैं ऑब्जर्व किया है इत्थे कि जिहड़े लोग ने आपदियां कल्चरल ड्रैसेस वियर करते हैं. जिवें मैं पंजाब तो हाँ हुणी रीसेंटली निमरत खैरा का शो सीगा इत्थे एंड इस तो पहला मेरा बर्थडे सीगा. इस तो पहला एक इत्थे मेला होया सीगा काफ़ी वड्डा जिहड़ा कि आई थिंक विसाखी का मेला सीगा एंड उहदे उपर बहुत सारिया स्टॉल्स लगियां सीगियां, बहुत ज़्यादा मतलब ग्रैंड लैवल ते होया सी एंड उन्हां सारे ओकेजनस दे उपर मैं पंजाबी सूट वियर कीता सीगा एंड उस टाइम उहदे नाल ओही अपनी जो ज्वेलरी उस ड्रैस दे नाल मैच करदी आ उदां दी ज्वेलरी वियर कीती सी. एंड
ਇਦਾਂ ਦੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦੋ ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੀਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਈਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ $20 $30 ਦੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜੇ ਇਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਔਖੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਹਨਾ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਦੇ $20-30 ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਉਣੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 80% ਜੁਐਲਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ 10 ਈਅਰਿੰਗਸ, 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ 10 ਰਬਰ ਬੈਂਡਸ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਹੋਮ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਸੇਮ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਲਰਫੁਲ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਉਹ ਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਆਈ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਸਿਕ, ਸਮਟਾਈਮਸ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਟਿਪ ਟੌਪ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਟਿੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਝੁਮਕੇ ਵਾਲੇ ਈਅਰਿੰਗਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਬਟ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਾਂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 200 ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ $100 ਦੀਆਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਰੁਪੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਾਲ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਰੀਅਲ ਵਾਲੀ, ਹੈ ਨਾ, 골ਡ ਜਾਂ ਸਿਲਵਰ ਜਾਂ ਡਾਇਮੰਡ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਗ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਸਕੈਨ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜੁਐਲਰੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 골ਡ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਿਲਵਰ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਚੇਨ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਈਅਰਿੰਗਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 골ਡ ਦੇ, ਐਂਡ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੜਾ ਵਗੈਰਾ ਮੇਰੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਝਾਂਜਰਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਲਵਰ ਦੀਆਂ। ਵੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਗਲਾ ਭਰ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਕੰਨ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਰ ਲਓ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਐਂਡ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਮੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੈਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਅਗੇਨ ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੈਰਾਈਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਇੰਡੀਆ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਉਹੋ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਰੂਮਸ ਨੇ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਈਅਰਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੇਅਰ ਪਿਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਰਬਰ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਫॉर श्योर, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਥਿੰਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਆਇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ। ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਫਲਾਵਰਸ ਬਣੇ ਹੋਣੇ ਕਲਰਫੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਹੇਅਰ ਮਤਲਬ ਰਬਰ ਬੈਂਡਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਹੇਅਰ ਐਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੇਅਰ ਬੈਂਡ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ 2-3 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਕਲਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਦੀ।
ਮੇਕਅਪ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਉਸ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 100 ml ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਕੁਇਡ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੌਂਡਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨੇਮ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਬੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਨ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਗਲਤ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫॉर ਸੇਫਟੀ, ਫॉर ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇਨ ਕੇਸ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦੇ ਮਤਲਬ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਇੱਕ ਬੋਟਲ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਬੋਟਲ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਬੈਗ ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਐਂਡ ਫੇਸ ਸੋਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਂਪੂ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਵਗੈਰਾ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋ ਸਿਲੀਕੋਨ, ਨੋ ਪੈਰਾਬੈਨਸ, ਨੋ ਡਾਈ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਐਂਡ ਸਿੰਸੀਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬੋਟਲਸ ਲੈ ਆਇਓ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੋਪ, ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਸ਼ੈਂਪੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ $5 ਤੋਂ $10 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਹਿੰਗੇ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ 98% ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਪੈਂਟੀਨ ਦਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਵ ਦਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2-3 ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੇਬਲਿਨ, ਰਿਮਲ ਤੇ ਰੈਵਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ 1-2 ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਊਡ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਚਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਡਾਰਕ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਨਿਊਡ ਵੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਬਟ ਡਾਰਕ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਮਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰੀਮੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ $15, $20 ਇਦਾਂ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਕਲਰ ਜਰਸੀ ਗਰਲਸ ਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਇਕਾ ਦੀਆਂ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਂਡ ਲੈਕਮੇ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਲਰੇਡੀ ਜੋ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਦੈਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲਸ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਕ੍ਰੂਐਲਿਟੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਵੇਂ ਆਈਲਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬਲੂ ਹੈਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ BB ਕਰੀਮ, CC ਕਰੀਮ ਹੋ ਗਈ, ਬਲਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ $15 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ, 15-20 ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਓਗੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਜਸਟ 2 ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਵੇਸਟ ਹੀ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਮਨੀ ਐਂਡ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਵੇਸਟ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲਿਪਸਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਬਟ ਬਲਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਐਂਡ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਐਂਡ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ 6 ਮੰਥ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਪੈਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਪੈਡਸ ਮੈਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੈਡਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸੂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਰਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੇਅਰ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਡਰਾਇਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਵੀਟ ਹੇਅਰ ਰਿਮੂਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗੇਜ ਬੈਗ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਐਂਡ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲਿਕੁਇਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟਨਰ, ਬਿਕਾਜ਼ ਐਜ਼ ਆ ਵੈਪਨ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇਲ ਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਜੇ ਮੈਂ ਫੁੱਟਵੀਅਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਚੱਪਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ $2 ਦੀਆਂ $3 ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਪਲਾਂ ਸੀਰੀਅਸਲੀ 300-400 ਦੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤਿਲਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰੈਸਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਸਟਰਨ ਡਰੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨੋ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਵੀਅਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਚਰਲ ਡਰੈਸਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਲਚਰਲ ਹੀ ਫੁੱਟਵੀਅਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੇ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ, ਐਡੀਡਸ, ਪਿਊਮਾ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਡੀਡਸ ਦੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਿਊਮਾ ਦੇ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ 6 ਮੰਥਸ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਐਂਡ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ $100 ਦੇ, $150 ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ $80-90 ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ ਲਈਏ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਲਾਸਟ ਦੋਨੋਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੌਬਸ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਨਾਲ ਜੌਬਸ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧੀਆ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਲ ਪੈਂਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫਾਰਮਲ ਸ਼ਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੌਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਈ ਜੌਬਸ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੀਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਅਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਚੁਆਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕੱਪੜੇ, ਬਲੈਕ ਸਟਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲਾਉਣੇ ਪਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਡੀਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੈਗ ਆਲਰੇਡੀ ਐਡਾ ਫਿਲ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਬਲੈਕ ਸ਼ੂਜ਼, ਬਲੈਕ ਸੌਕਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਲੈਕ ਕੱਪੜੇ, ਸ਼ਰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਜੋ ਵੀ ਅਸੈਸਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕੋਟੀ ਵਗੈਰਾ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਓਬਵੀਅਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਫੈਬ ਇਨਟੇਕ ਆਏਗਾ, ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਵੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਪੀ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੈਂਗਲਸ, ਬ੍ਰੈਸਲੇਟਸ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੱਫ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ weight ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗੇਜ ਬੈਗ ਦਾ weight ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੈਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਬੈਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਬੈਕਪੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਲੈਪਟਾਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਂਡ ਜੇ ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੌਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਟਿਫਿਨ ਬਾਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੋਟਲ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਕਾਰਡਸ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਲਿੰਗ ਬੈਗਸ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਜਰ, ਹੈਡਫੋਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਠੰਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਦਮ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ੍ਰੇਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਕਸਟਰਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਵੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਸਲਿੰਗ ਬੈਗਸ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਕੂਲ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਰਚੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਆ ਕਿ ਗਰਲਸ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਊਗਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਨੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਪਾਇਆ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਨ ਜਨਰਲ 80% 90% ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਨੀਟ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਲਸ ਨਾ ਗੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਟ 80% ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਯਾਦ ਆਈ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਗਰ ਜੌਬਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਜੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਜੀਨ ਪਾ ਕੇ, ਕੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਦੇਣ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਵੈਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਤਲਬ 2 ਫਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਿਲਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਫਾਰਮਲ ਡਰੈਸ ਕਿ ਫਾਰਮਲ ਪੈਂਟ ਐਂਡ ਫਾਰਮਲ ਸ਼ਰਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਆਓ ਬਣਵਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਪੈਂਟ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਸ਼ਰਟ ਪੱਕਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਸ਼ਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਬਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਹਾਈ ਹੀਲਸ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਥੇ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਬਲੈਕ ਸ਼ੂਜ਼ ਕਹੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਲਰ ਦੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਹੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਸ ਸਟਾਪ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਰ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਲੌਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਹੀਲ ਵੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਡੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀਲ ਵੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਚਲ ਗਈ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੀਲ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਪਾਰਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਸਪੋਰਟ ਸ਼ੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਨੀਕਰਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੋ ਅੰਡਰ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ
to 10 ਇੰਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਐਂਡ ਅੱਪਰ ਵਨ 5 to 6 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਓ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ ਕਿ ਟਾਵਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 1 ਜਾਂ 2 ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਰਜਾਈ ਜਾਂ ਕੰਬਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਰਜਾਈ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਰਜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੂਲਨ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਲੀਨ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗਲਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਸਾਈਜ਼ ਮੇਜਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਉਦਾਂ ਦੀ ਓਡੀ ਰਜਾਈ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਇਸਿਸ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਊਟ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਜ਼ਿਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਕੈਜੂਲ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੌਬ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਊਟਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਦੈਨ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ, ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਦੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਪਰਸਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਲਪਫੁਲ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਯੋਰ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ ਗॉड ਬਲੈਸ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਵੋ ਤੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਏ।